गुड मॉर्निंग, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? तो वांधो नहीं। भौतिक विज्ञान विषयना प्रकरण नंबर 7 जेनुं नाम छे कणोना तंत्रनुं डायनेमिक्स एंड रोटेशनल मोशन। आ चेप्टरनी अंदर मित्रों आपणे 7 लेक्चर सुधी जोयुं हतुं। आज आपणे 8मो लेक्चर छे। लास्ट लेक्चरनी अंदर सदिश गुणाकारना गुणधर्मो सुधी आपणे जोयुं हतुं। एनो एक एक्स्ट्रा लेक्चर मैं लीधेलो छे। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैरेट थाय अने आ सदिश गुणाकार ने निस्सायकनी रीते कई रीते दर्शावी शकाय एनी चर्चा आपणे आ लेक्चर में करी हती। एना दाखलाओ गण्या हता अने एनी बे उदाहरण मैं तमने होमवर्क में आप्या हता। एनो जवाब हूँ देतो नथी, तमारी रीते हवे जोई लेजो। आवुं थाय। आ निश्चायक थयुं। ऊभी रे लाइन छे एने कॉलम कहेवाय, आडी लाइन छे एने रो कहेवाय। निश्चायकनी कोई पण बे रो समान होय तो एनी वेल्यू 0 थाय, ए आपणे जोयुं हतुं। अने मैं तमने एक सूत्र उपरथी आना दाखला कराव्या हता के टॉर्क टो बराबर आर क्रॉस एफ थाय। अभी जे बीजी सदिश राशि कोणीय वेगमान आवशे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी हशे। तो अहींया आ बे एटला माटे लखी छे के आ बे सदिशोना सदिश गुणाकार छे। आर ई स्थान सदिश छे, एफ ई बळ छे, आर स्थान सदिश छे, पी जे रेखीय वेगमान छे। आ सदिश गुणाकार छे, आ बे अगत्यनी राशि छे, ये आपणे समजवानी छे। पण ई पहेला આજે આપણે જે ટોપિક સમજવાનો છે એના વિશે થોડીક ચર્ચા તમે 5મા ચેપ્ટરમાં મતલબ આપણે કરી છે। આજનો જે ટોપિક છે એમાં છે કોણીય વેગ। કોણીય વેગની સંજ્ઞા છે ઓમેગા, ई સદિશ રાશિ છે। કોણીય વેગ અને રેખીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ। હવે કોણીય વેગ અને રેખીય વેગ એટલે v આપણને ખબર છે। એમની વચ્ચેનો સંબંધનું એક સૂત્ર v બરાબર r ઇન્ટુ ઓમેગા જે આપણે તારવી ગયા છે ત્યારે મેં તમને જે તે સમયે સમજાવ્યું હતું ત્યારે એમ કીધું હોય કે આની ડિટેલ જે આપણે વધારે ઊંડાણપૂર્વક ચેપ્ટર નંબર 7માં જોશું। અહીંયા આપણે કોણીય વેગ અને રેખીય વેગ વચ્ચેનો સદિશ સંબંધ સમજવો છે। તો આપણને ખબર છે કે ચાક ગતિ કરતો પદાર્થ, आ चाक गति करतो पदार्थ एनो दरेक कण वर्तुळमय गति करतो होय, एनो दरेक कण वर्तुळमय गति करे अने ई वर्तुळना केंद्रो कोई एक निश्चित सुरेखा उपर स्थिर होय, बराबर। तो आपणे एक उदाहरण लईए કે પદાર્થ જે છે આ બહુ મોટો પદાર્થ છે। અહીંયા એનું ઓરિજિન ક્યાંક લઈ લઈ। આ જે અક્ષને અનુલક્ષીને ગતિ કરે છે એ અક્ષને આપણે ઝેડ અક્ષ તરીકે લઈ લઈ। આ આપણી એક્સ અક્ષ થઈ ગઈ, આ વાય અક્ષ થઈ ગઈ। એ દ્રઢ પદાર્થ છે અને આ ચાક ગતિ કરતો પદાર્થનો દરેક કણ એ શુદ્ધ સ્થાનાંતરિત ગતિ નથી કરતો। શુદ્ધ સ્થાનાંતરિત ગતિમાં ગતિ કરતા દરેક કણનો વેગ સરખો હશે। આ પદાર્થની ચાક ગતિ છે, જો પેલી સ્થાનાંતરિત ગતિ, આ ચાક ગતિ। હવે શુદ્ધ ચાક ગતિ ક્યારે કહેવાય એ આપણે સમજવાનું છે। આ એનું ઓરિજિન છે। આ કોઈ એક દ્રઢ પદાર્થ છે। આ દ્રઢ પદાર્થ ઘણા બધા કણોનો બનેલો છે। એમાંનો એક કણ અહીંયા લઈએ, આ કણ P છે જેનો ઉગમ બિંદુથી આ એનું સ્થાનાંતર થયું અને જે અક્ષને અનુલક્ષીને પરિભ્રમણ કરે છે આ એનો વર્તુળાકાર માર્ગ થયો।
आ वर्तुळाकार मार्गनी त्रिज्या आर छे। आ बिंदु पासे कणनो वेग स्पर्शकनी दिशामां छे v। ई पदार्थ आम फरे छे એટલે विषमगड़ी એટલે 12 એટલે ધન x અક્ષની દિશામાં ગયો ई सदिश અને ધન અક્ષની દિશામાં જે ગયો એનો કોણીય વેગ થયો। હમણાં આપણે સમજશું। આ પદાર્થ z અક્ષને અનુલક્ષીને વિષમગડી દિશામાં પરિભ્રમણ કરે છે। આ એનું કેન્દ્ર છે જેને આપણે C કહીએ। आ गति करतो कण तमने सरलताथी समजाय ए माटे थोड़ुं आपण मोटुं करीने देखाडुं छुं। आम आ एनुं केंद्र C छे, अहींया बिंदु P छे, अहींया वेग V छे। तो अहींया ज्यारे कण गति करतो हशे आम चाक गति करतो होय कोई पण कण, दाखला तरीके अत्यारे हुं आ एलार्म लई लઉં, ई चाक गति करे छे तो आम चाक गति करे, अहींया एक कण विचार्यो ई कण हारे हारे गति करशे। એટલે ચાક ગતિ કરતો કણ હોય ને એમાં રેખીય સ્થાનાંતર હોય અને રેખીય ગતિ કરતો હોય એમાં રેખીય સ્થાનાંતર હોય, સોરી આમાં કોણીય સ્થાનાંતર હોય। એટલે આ કણ ધારો કે ટી સમયે कण P पर छे, बराबर। आ कोई पण टी समय अथवा तो टी बराबर 0 समय गणी लो। हवे डेल्टा टी जेटला समयगाळामां कण P डैश पर पहोंचे छे, એટલે આ કણ અહીંથી ગતિ કરીને અહીં આવ્યો P ડેશ ઉપર પહોંચ્યો। એટલે આપણે એમ વિસ્તૃત દર્શાવું તો અહીંયા થઈ ગયું। અહીંયા P ડેશ પાસે વેગ તો સ્પર્શકની દિશામાં હશે, રેડી। मतलब डेल्टा टी समयगाळामां P पर पहोंचे छे, तेथी कण डेल्टा थीटा जेटलुं कोणीय स्थानांतर अनुभवे छे। डेल्टा थीटा जेटलुं कोणीय स्थानांतर अनुभवे छे। डेल्टा थीटा जेटलुं कोणीय स्थानांतर अनुभवे छे એટલે એનું કોણીય સ્થાનાંતર એટલું થયું। એટલે એને કાપેલું અંતર એટલું થયું P થી P ડેશ સુધી। આ ડેલ્ટા ટી સમયગાળામાં પહોંચ્યો, આ એની ભ્રમણાંક છે, आ एनु त्रिज्या छे गतिपथनी, आ आर ज थाय। એટલે डेल्टा थीटा जेटलुं कोणीय स्थानांतर थयुं, बराबर समझो। तेथी कोणीय वेग जोजो, कोणीय वेग ओमेगा, रेखीय वेग v लखो, बराबर समझो। इज इक्वल टू અને કોણીય વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે પછી લખીએ। રેખીય વેગ એટલે શું થાય? રેખીય સ્થાનાંતર એના છેદમાં સમયગાળો। તો કોણીય વેગ બરાબર શું થાય? કોણીય સ્થાનાંતર એના છેદમાં સમયગાળો। તો કોણીય વેગ બરાબર શું થયું? કોણીય સ્થાનાંતર એના છેદમાં સમયગાળો। तो डेल्टा टी समयनी अंदर डेल्टा टी जेटला समयगाळामां कणनुं कोणीय स्थानांतर मानो के डेल्टा टी समयगाळामां कणनुं कोणीय स्थानांतर डेल्टा थीटा है। तेथी कोणीय वेग पण केवो? सरेराश कोणीय वेग। आ व्याख्या कोणीय वेगनी, सरेराश कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय स्थानांतर
કેટલું? તો કે માનો કે ધ્યાન આપજો ડેલ્ટા થીટા જ છે સ્થાનાંતર, તો આપણે પણ અહીંયા θ1 જેટલું હોય તો અહીંયા θ2 જેટલું હોય, તો કોણીય સ્થાનાંતર આમ લખી શકીએ θ2 - θ1 એના છેદમાં t2 - t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળ્યું ડેલ્ટા થીટાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. આ થઈ ગયો સરેરાશ કોણીય વેગ. હવે જો અતિ સૂક્ષ્મ લેવામાં આવે અને ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 લઈએ તો ડેલ્ટા થીટાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટા બાય ડીટી બરાબર તત્કાલીન કોણીય વેગ મળે. તત્કાલીન જો વસ્તુ તો એની જ આવશે બાળકો. તેથી તત્કાલીન કોણીય વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટા બાય ડીટી. થીટાનો એકમ રેડિયન, સમયનો એકમ સેકન્ડ, એટલે કોણીય વેગનો એક રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ થાય, અથવા તો આનો એકમ પરિભ્રમણ પણ થાય, પરિભ્રમણ પ્રતિ સેકન્ડ, અથવા તો રોટેશન પ્રતિ સેકન્ડ પણ લખે છે ઘણીવાર, રોટેશન પર સેકન્ડ. એટલે આનું પારિમાણિક સૂત્ર છે ને t-1 થાય, કારણ કે ખૂણાનું પરિમાણ ન હોય, એટલે કોણીય વેગ નું પારિમાણિક સૂત્ર t-1. આ ચાક ગતિનો ખૂબ જ અગત્યનો એવો પોર્શન જે કોણીય વેગ છે. જેમ રેખીય ગતિમાં રેખીય વેગનું મહત્વ છે ને, આ સદિશ રાશિ ગણિત તમે સદિશ રાશિ મૂકી શકો, બંને સદિશ રાશિ જ છે, એટલું ચાક ગતિની અંદર કોણીય વેગનું મહત્વ છે. જ્યાં જ્યાં રેખીય સ્થાનાંતર આવશે ત્યાં કોણીય સ્થાનાંતર આવશે, જ્યાં જ્યાં રેખીય વેગ આવશે ત્યાં કોણીય વેગ આવશે. એટલું સમજાણું? હવે આપણે V અને R વચ્ચેનો સંબંધ ચેક કરવાનો, ચાલો એટલું જોઈ લ્યો. ચાલો ફરી પાછું આપણે આકૃતિ દોરીએ જેથી કરીને સરળતાથી સમજી શકાય. હજી અહીંયા આ એનું ઓરિજિન હતું, આ કણનો ગતિ માર્ગ હતો, બરાબર છે. આ બિંદુ P હતું, એનું કેન્દ્ર C હતું, આ કોઈ t1 સમયે હતું સ્થાન, t2 સમયે સ્થાન P' ઉપર આવ્યું, આટલો સમયગાળો ડેલ્ટા થીટા થયો. અહીંયા વેગ સ્પર્શકની દિશામાં તો અહીંયા વેગ સ્પર્શકની દિશામાં છે, પરિભ્રમણ કરે છે વિષમ ઘડી દિશામાં કોણ. આપણે વ્યાખ્યા મુજબ જોયું કે વ્યાખ્યા મુજબ તત્કાલીન કોણીય વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટા બાય ડીટી મળ્યું. આને ઓમેગા કહેવાય. શું કહેવાય? બરાબર, એ સદિશ રાશિ છે. કોણીય વેગ એ સદિશ રાશિ છે. એનો એકમ આપણે જોયો રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ, પરિભ્રમણ પ્રતિ સેકન્ડ, રોટેશન પ્રતિ સેકન્ડ, પારિમાણિક સૂત્ર આપણે જોયું. હવે બાળકો અહીંયા જે આ આપણે કોણીય વેગ જે તાર્યો છે એનો અને રેખીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ. તો અહીં કોણ ડેલ્ટા ટી સમયમાં P થી P' જેટલું રેખીય અંતર કાપે છે. જો P થી P' જેટલું રેખીય અંતર, એટલું રેખીય અંતર થયું. તેથી રેખીય વેગ V બરાબર એનું સ્થાનાંતર કેટલું થયું? રેખીય વેગ V બરાબર, ત્યાં તો સ્થાનાંતર જ જોશે ને, એટલું સ્થાનાંતર થયું એના છેદમાં સમય. તો સ્થાનાંતર કેટલું થયું? P થી P' જેટલું એના છેદમાં સમય ડેલ્ટા ટી. હવે ખૂણાની વ્યાખ્યા મુજબ લખીએ આપણે તો ખૂણો મેં તમને બીજા ચેપ્ટરમાં સમજાવ્યું હતું, બરાબર, ચાપના છેદમાં ત્રિજ્યા થયું ને. એટલે આવું થયું આ ત્રિકોણ માટે, આ ખૂણો થયો, આ ચાપ થઈ. કેટલી થઈ ચાપ? P થી P' છેદમાં ત્રિજ્યા કેટલી? R. એટલે આના ઉપરથી P' બરાબર શું થાય? R એને ગુણ્યા ખૂણો, ખૂણો એટલે ડેલ્ટા થીટા. આ ખૂણો થઈ ગયો. તો હવે રેખીય વેગ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચાપની કિંમત મૂકી દો, R ડેલ્ટા થીટા એના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા થીટાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી એટલે ઓમેગા, R ઇન્ટુ ઓમેગા.
આ રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો સંબંધ થયો. જો આ સદિશ નિશાની દૂર કરી નાખો તો આ વી અને ઓમેગા વચ્ચેનો બરાબર સમજો અદિશ સંબંધ છે. કેવો? એનો મતલબ એવો છે કે આની વચ્ચે કંઈક સદિશ સંબંધ છે. તો યાદ રાખવાનું, રેખીય વેગ અને કોણીય વેગ વચ્ચેનો અદિશ સંબંધ. સીધી મગજમાં ગાંઠ વળી જાવી, એક જ સૂત્ર આવે, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ઘણી વાર કેપિટલ આર એ લખે છે. થઈ ગયું? હવે જોજો બરાબર. હવે આ v બરાબર r ઇન્ટુ ઓમેગા મળ્યું તો આપણે એક જ કણ લીધો. ધારો કે આ પદાર્થ n કણોનો બનેલો છે. કેટલા? અથવા પદાર્થ n કણોનું બનેલું તંત્ર છે. તો આપણને કાંઈ વાંધો નથી. એક કણ હોય, પેલા કણનો વેગ vi બરાબર શું થશે? ri ઓમેગા. ઓમેગા બધાયનો સરખો રહેશે. શું કામ એ હમણાં સમજીએ. એટલે vi બરાબર આ તો v1 બરાબર r1 ઓમેગા થયું, v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ r2 ઓમેગા થયું. આવું તો ચાલે જ રાખે. n મો કણ હોય તો vn બરાબર rn ઓમેગા થયું. બધા કણોનો વેગ જુદો જુદો હશે. તો ભ્રમણાક્ષ પરના કણ માટે તો અહીંયા આપણે r લીધો, અહીંયા ઘટતો જાય, અહીંયા તો 0 થઈ ગયું. તો ભ્રમણાક્ષ પરના કણ માટે તો r બરાબર 0 થાય. તો એનો વેગ તમે ગણો તો v બરાબર 0 ઇન્ટુ ઓમેગા તો રહેવાનો 0. તો ભ્રમણાક્ષ પરના કણનો વેગ કેવો થઈ ગયો છે? મતલબ કે દ્રઢ પદાર્થના બરાબર સમજો, દરેક કણનો કોણીય વેગ ઓમેગા સમાન રહે છે. તેથી પદાર્થની આવી ગતિને શુદ્ધ ચાક ગતિ કહે છે. કેવી? જો આપણી પાસે બે કન્ડિશન હતી કે શુદ્ધ સ્થાનાંતરિત ગતિ હોય, શુદ્ધ સ્થાનાંતરિત ગતિ. તો શુદ્ધ સ્થાનાંતરિત ગતિમાં એની કન્ડિશન શું હતી? દરેક કણનો વેગ સમાન હોય. તો શુદ્ધ ચાક ગતિની અંદર શુદ્ધ ચાક ગતિની કન્ડિશન શું થશે? શુદ્ધ ચાક ગતિમાં દરેક કણનો કોણીય વેગ સમાન હોય. પૂરું. અહીંયા ચાક ગતિ કરતો દરેક કણ છે. દાખલા તરીકે આપણે વાત કરી કે એલારામ છે, આમ ગતિ કરે તો દરેક કણનો કોણીય વેગ સરખો હશે. કોણીય વેગ મેં તમને કીધું બહારની દિશામાં કેમ, હમણાં આપણે સદિશ સંબંધ જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવી જશે. આનો દરેકનો કોણીય વેગ સમાન છે, દરેક કણનો. રેખીય વેગ બધાનો જુદો જુદો છે. ભ્રમણાક્ષની ગતિ તો ભ્રમણાક્ષ ફરે તો છે પણ પોતાની ધરી ઉપર એમને ફરે. ભ્રમણાક્ષ એમને ફરે, એનો કોણીય વેગ તો છે. ક્લિયર થઈ ગયું? એ તમે અખતરો કરો તો આ જે સીધો દાંડલો છે આમ ફેરવો ને ભ્રમણાક્ષે ફેરી તો ખરા. જો દરેક કણ ગતિ કરે, દરેક કણનો કોણીય વેગ સમાન છે. માટે આ ગતિ જે છે એ પદાર્થની શુદ્ધ ચાક ગતિ થઈ. તો દરેક કણનો કોણીય વેગ સમાન થઈ ગયો. ચાલો, તો એ શુદ્ધ ચાક ગતિનું ઉદાહરણ થયું. રેખીય વેગ કોણીય વેગ વચ્ચેનો અદિશ સંબંધ આપણને ખબર પડી ગયો. સદિશ સંબંધ જોવો છે તો સદિશ સંબંધ માટે મારે જોવું તો v સદિશ સ્વરૂપે લખું. તો આ જે છે એને આમ લખું ને તો આ થઈ ગયો સદિશ સંબંધ ઓમેગા ક્રોસ r. v બરાબર r ઇન્ટુ ઓમેગા. એનો મતલબ કે આ સદિશ રાશિ છે. તો આ વેગની દિશા એ તો સ્પર્શકની દિશામાં હોય. ચાક ગતિ કરતા કણ માટે અથવા તો ચાક ગતિ કરતા પદાર્થ માટે, ચાક ગતિ કરતા પદાર્થ માટે રેખીય વેગ v ની દિશા સ્પર્શકની દિશામાં હોય. તો સ્પર્શકની દિશામાં હોય ને તો તમારે કોણીય વેગની દિશા જોવી છે. તો કોણીય વેગની દિશા તમારે જોતી હોય, ચાલો તો કોણીય વેગની દિશા કેમ મળશે આપણને? પહેલા રેખીય વેગની દિશા લઈ લ્યો. તો રેખીય વેગની દિશા શું હતી?
ઓમેગા ક્રોસ આર કરો તો રેખીય વેગ તો સ્પર્શકની દિશામાં હોય, તો આપણે એ સમજીએ સરળતાથી, ધ્યાન આપજો. આમ કણ ગતિ કરે એટલે રેખીય વેગ છે. આ સ્થાન સદિશ આર આમ આવ્યો તો એને આમ લખું છું, આમ દર્શાવું છું લંબ. સ્થાન સદિશ આર જે છે હંમેશા કોઈ પણ સદિશની વાત કરતા ત્યારે ઉગમ બિંદુથી આગળ લંબાવી દેવાનો સ્થાન સદિશ હોય તો. એટલે આ થઈ ગયું તમારું આર, સોરી આ આર થઈ ગયું, ના વી થઈ ગયું. હવે કોણીય વેગની મારે દિશા જોઈએ છીએ તો વી આર થી બનતું સમતલ આ થયું. હવે તમે વી ક્રોસ આર કરો તો વી આ છે અને આર આ છે. વી ક્રોસ આર કરો ક્યાં ગયો? અંદરની તરફ. કોણીય વેગ અંદર થઈ ગયો. અહીં તો વિષમ ઘડી ફરે છે, તો વિષમ ઘડી ફરે તો આ બે સંબંધ આ રીતે લખી શકીએ, કામ લખી શકીએ, બીજો આ રીતે લખી શકીએ, આર ક્રોસ ઓમેગા. તો આ તો સદિશના નિયમમાં આપણને ખબર છે કે જો આ બહારની તરફ હોય તો અંદરની તરફ હોય. સમજાણું? એટલે આ કોણીય વેગની દિશા તમારે જોતી હોય તો આ સ્થાન સદિશ આર છે અને આગળ વધારો. આ સ્પર્શકની દિશામાં વી છે, આર ક્રોસ વી કરો એટલે આ વિષમ ઘડી દિશા થઈ. વિષમ ઘડી દિશા થઈ એટલે બહારની તરફ આવ્યો, તો આનો કોણીય વેગ 12 છે. આર ક્રોસ વી કર્યું તો એ પણ એવું મળ્યું. ઓમેગા આપણે શું કરવાનું છે હવે? રેખીય વેગની અંદર આર ક્રોસ ઓમેગા કરો. જો આર ક્રોસ ઓમેગા, આ ઓમેગાની દિશા જે છે ને એ આપણને મળે છે. ઓમેગા ક્યાં છે? બહારની તરફ છે. હવે અહીંયા પદાર્થ આમ ફરતો હોય ને તો આ વી થઈ ગયો અને આર થઈ ગયો. આર અને વી ની દિશા ઉપર ડિપેન્ડ છે. ઓકે, સંબંધ આપણી પાસે આવો મળ્યો, વી બરાબર આર ઇન્ટુ ઓમેગા. આ અદિશ સંબંધ છે, બરાબર છે. પણ એ ઓમેગા એટલે તમને વેગની દિશા મળી જાય. હવે શું તો કે ઓમેગા આમ છે ઉપરની તરફ, જોજો આર આમ છે. હાલો, એટલે હવે તમને ખબર પડી ગઈ ઓમેગા ક્રોસ આર કરો એટલે આમ થઈ ગયું, અને આર ક્રોસ ઓમેગા કરો તો આમ આવ્યું. એટલે તો શું થઈ ગયું? પણ આમ ફરતો હતો ને આમ માંડ્યો ફરવા. એટલે સમઘડી કે વિષમ ઘડી ગતિ દરમિયાન, ચાક ગતિ દરમિયાન કોણીય વેગ, બરાબર સમજો, કોણીય વેગની દિશા એ વર્તુળમય ગતિ કરતા દરેક કણના સમતલને લંબ હશે. જો અહીંયા વી બરાબર ઓમેગા ક્રોસ આર છે, મેં વી ક્રોસ આર કરીને ઓમેગા ક્રોસ વી ક્રોસ આર કરીને ઓમેગા મેળવ્યું આપણે, અંદર બહાર જ થયું. પરંતુ ઓમેગા ક્રોસ આર કરો તો ઓમેગા જે છે એ આ સમતલ જે બન્યું એને લંબ હશે. એટલે કે કોણીય વેગ, બરાબર સમજો, હજી એક વિધાન લખવું હોય તો લખી શકીએ. કોણીય વેગ એ ભ્રમણાક્ષને, કોણીય વેગ એ ભ્રમણાક્ષને સમાંતર કે પ્રતિ સમાંતર હશે. સમાંતર કે પ્રતિ સમાંતર હશે. આમ તો ભ્રમણાક્ષને સમાંતર જ ગણી શકાય આપણે, એમાં કે ભ્રમણાક્ષમાં ડાયરેક્શનની જરૂર નથી. પણ આ ઉધ્વ દિશા ભ્રમણાક્ષ વિચારો તો કોણીય વેગ કાંઈની દિશામાં હશે ને કામ હશે. સમજાણું? એટલે ભ્રમણાક્ષને સમાંતર જ ગણો, પ્રતિ સમાંતર શબ્દ લખવાની જરૂર નથી, આ તો જસ્ટ ખાલી લખ્યું છે. પણ કોણીય વેગ જે છે ભ્રમણાક્ષને સમાંતર હશે. સમાંતર એટલે કાં તો કોણીય વેગ આમ હશે ને કાં તો આમ હશે. જો વિષમ ઘડી ફરતો હશે પદાર્થ તો કોણીય વેગ ઉધ્વ દિશામાં, સમઘડી ફરતો હશે તો કોણીય વેગ ક્યાં હશે? અધો દિશામાં હશે. હજી આપણે સરળતાથી સમજવું હોય તો આપણે એક બે આકૃતિ લઈએ કે આ એક ફ્લાયવ્હીલ છે, એ માનો કે આમ ફરે, તો ફ્લાયવ્હીલ આમ ફરે એટલે આમ ગણો તો આનો કોણીય વેગ જે છે એ આ તરફ થયો, તો આ કોણીય વેગ ઓમેગા થયો. આ કેવું છે? વિષમ ઘડી. વિષમ ઘડીમાં બહાર આવે. અમે તમને સૌથી પહેલાં સમજાવ્યું હતું. આ ફ્લાયવ્હીલ લઈએ, એની અંદર આ જે છે આમ ફરતું એની જગ્યાએ આમ ફરે છે. આમ ફરે છે તો ક્યાં ગયો? આ જે છે એની ધરી, તો કોણીય વેગ ઓમેગાની દિશા થઈ. ઓમેગાની દિશા ક્યાં થઈ? અંદરની તરફ. આ કોણીય વેગ ની દિશા નક્કી કરવા જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો. જમણા હાથના સ્ક્રૂનો નિયમ. કણ જે સમતલમાં વર્તુળમય ગતિ કરતો હોય ને એ સમતલને લંબ સ્ક્રૂ રાખવાનો, અને જે દિશામાં પરિભ્રમણ કરતો હોય પદાર્થ એ દિશામાં સ્ક્રૂને ફેરવવાનો, અને સ્ક્રૂ જે દિશામાં આગળ વધે એ દિશા તમારી કેની થઈ? કોણીય વેગની થઈ. એટલે કોણીય વેગ આપણને ખબર પડી ગઈ ભ્રમણાક્ષને સમાંતર અને વર્તુળમય ગતિ કરતા કણના સમતલને લંબ. અથવા પદાર્થ જે દિશામાં ફરતો હોય ને એ દિશામાં તમારે સ્ક્રૂ ફેરવવાનો, સ્ક્રૂ જે દિશામાં આગળ વધે ને કોણીય વેગની દિશા થઈ ગઈ.
એટલું ક્લિયર થયું? ચાલો જોઈ લો ફટાફટ, પછી કોણીય પ્રવેગ જોઈ લઈ. હજી આની થિયરી આગળ બાકી છે, સમજાવું તમને. ચાલો, એકની એક આકૃતિ ફરી વાર દોરું છું, બરાબર. હું તો અહીં રાખી શકું, પણ તમને સમજાય એટલે આપણે પાછી દોરીએ છીએ. આ વર્તુળમાં ગતિ કરતો મોટો પદાર્થ આ જે છે આમ પરિભ્રમણ કરે છે, આને એની ભ્રમણાક્ષ કહેવાય. હવે તમને એ ખબર પડી ગઈ ભાઈ કે આનો કોણીય વેગ આમ છે, કેમ વિષમ કરી દિશામાં ફરે છે. આ જે છે એ કોણીય વેગ ઓમેગાની દિશા છે, તો કે આ એનું અંતર r છે, આ બિંદુ p છે, આ રેખીય વેગ v છે, અહીંયા કણ પહોંચે p ડેશ માં છે, આ રેખીય સ્થાનાંતર ડેલ્ટા થીટા છે, આ c છે, અને આ એનું ઉગમ બિંદુ o છે. જોજો થોડુંક ઉપર લઈ લઈ o. તો ખરેખર p નું આ કેન્દ્રને અનુલક્ષીને r હતું, પણ ઉગમ બિંદુને અનુલક્ષીને તો આ એનો સ્થાન સદિશ r થયો. ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે આ સ્થાન સદિશ r થયો તો અહીંયા આપણે ખાસ હવે સંબંધ સમજવાનો છે કે હવે જો કોણીય વેગ સદિશ રાશિ હોય તો આપણે આમ લખી શકતા હતા v = r ક્રોસ ઓમેગા. એટલે કે આ r અને આ ઓમેગા ને લંબ આ સમતલ હોય તો સ્પર્શકની દિશામાં વેગ થયો, બરાબર. હવે અહીંયા આ સ્થાન સદિશ r છે તો આપણે એમ કહી શકીએ OP = સ્થાન સદિશ r છે. તો આપણે હમણાં એવું લખ્યું કે ભાઈ રેખીય વેગ v = ઓમેગા ક્રોસ r થાય, તો આપણે આમ લખી શકીએ કે ઓમેગા ક્રોસ r માં લખવું હોય તો ધ્યાન આપજો, આ r એટલે આ બેયના સરવાળો થઈ ગયો, સદિશ સરવાળો. જો કે ભાઈ સ્થાન સદિશ r એ તો OC પ્લસ સદિશ CP છે. તો ઓમેગા ક્રોસ r આપણે લખવું હોય તો આપણે આમ ન લખી શકું ઓમેગા ક્રોસ r એટલે તો હું OP લખી નાખું. અને OP એટલે આમ ન લખી શકીએ આપણે ઓમેગા ક્રોસ OP એટલે OC પ્લસ CP. તો હવે એના ઉપરથી ઓમેગા ક્રોસ OC પ્લસ ઓમેગા ક્રોસ CP. જોજો તો ઓમેગા તો આમ છે જ અને અહીંયા OC આમ છે, તો ઓમેગા અને OC બંનેની દિશા એક એટલે થીટા 0 તો આનું સાદુરૂપ આપો તો આમ થાય ઓમેગાનું મૂલ્ય OC નું મૂલ્ય એને ગુણ્યા sin 0, કારણ કે ક્રોસ દૂર થાય એટલે સાઇન આવે, પ્લસ અહીંયા ઓમેગા CP ઇન્ટુ સાઇન π/2. કેમ ભાઈ? તો કે CP આમ છે ને ઓમેગા આમ છે, અહીંયા π/2 થઈ ગયો, તો આ 0 થઈ ગયું. એટલે ખરેખર તમને જે ઓમેગા ક્રોસ r હતું એ કેટલું મળ્યું? તો કે ઓમેગા CP જેટલું, અને સાઇન કેટલું થઈ ગયું? 1. એટલી ખબર પડી. તો એ તમને જો આપ્યું છે ઓમેગા CP, તો અહીંયા આ CP જે છે એ સ્થાન સદિશ r નો આ લંબ ઘટક કીધો, મતલબ આ ભ્રમણાક્ષને અથવા તો કોણીય વેગને કેવો ઘટક થઈ ગયો? આ લંબ ઘટક. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ ચાક ગતિ માટે લંબ ઘટક જવાબદાર છે, સમાંતર ઘટકનું કાંઈ કામ નથી. એટલે આપણે અહીંયા જે સંબંધ આપ્યો છે આ તમને મળી ગયું v, કારણ કે આપણે v = ઓમેગા ક્રોસ r લખતા હતા, તો એની જગ્યાએ v નું મૂલ્ય તમને મળ્યું ઓમેગા ઇન્ટુ CP. એટલે ખરેખર ઓમેગા અને CP એટલે સ્થાન સદિશનો લંબ ઘટક થયો ગયો ઓમેગા ક્રોસ r લંબ. એટલું સમજાણું? તો અહીંયા આપણે વિચારતા હોય કે ભાઈ દાખલા તરીકે આ કોઈ એક ટોપ એટલે કે આ ભમરડો ગતિ કરતો હોય, દાખલા તરીકે આમ ભમરડો આ ટાઈપનો હોય, બરાબર. એની ભ્રમણાક્ષને અનુલક્ષીને આ ભ્રમણાક્ષ સ્થિર છે, એ અનુલક્ષીને પરિભ્રમણ કરતો હોય તો એમાં સમાંતર ઘટકનું કાંઈ કામ નથી, એનો લંબ ઘટક ચાક ગતિ માટે જવાબદાર છે. એટલું ક્લિયર થયું બાળકો? હવે બરાબર સમજજો. હવે આપણે સમજવાનો છે કોણીય પ્રવેગ. તો કોણીય પ્રવેગ એને કહેવાય આલ્ફા, આ એની સંજ્ઞા છે, એ સદિશ રાશિ છે. તો હવે કાંઈ નહીં, બહુ સિમ્પલ. t1 સમયે રેખીય વેગ v1 અને t2 સમયે રેખીય વેગ v2 હોય
તો આનો સરેરાશ પ્રવેગ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આમ લખતા હતા ને v2 માઇનસ v1 એના છેદમાં t2 માઇનસ t1. તો અહીંયા એ જ વસ્તુ ગતિ કરતા કણ માટે હર વખતે જોજો આ જે છે ચાક ગતિ કરતો કણ છે તો t1 સમયે જેનો કોણીય વેગ ω1 હોય, t2 સમયે કોણીય વેગ ω2 હોય, તો એનો કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω2 માઇનસ ω1 એના છેદમાં t2 માઇનસ t1 એટલે મળી ગયું ડેલ્ટા ઓમેગા બાય ડેલ્ટા. હવે તો દાખલા તરીકે લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્ડ્સ ટુ 0 અતિ સૂક્ષ્મ કરી નાખો તો ડેલ્ટા ઓમેગાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળે ડી ઓમેગાના છેદમાં ડીટી. એટલે આ મળી ગયો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી ઓમેગા બાય ડીટી. આ મળી ગયો તત્કાલીન કોણીય પ્રવેગ. આ તત્કાલીન કોણીય પ્રવેગ સદિશ રાશિ છે, મતલબ કોણીય પ્રવેગ તો એની દિશા બરાબર સમજો. આલ્ફાની દિશા હંમેશા ક્યાં તો કે કોણીય વેગના ફેરફારની દિશામાં હોય. કોણીય વેગના ફેરફારની દિશામાં હોય છે. જો ઓમેગા અચળ તો આલ્ફા બરાબર 0. પૂરું. કોણીય પ્રવેગની દિશા તો અહીંયા કોણીય પ્રવેગ ઓમેગા છે તો ખરેખર ઓમેગા અહીંયા ડેલ્ટા ઓમેગા આ જે ઓમેગાની દિશા છે એ દિશા આલ્ફાની દિશા થઈ ગઈ. એટલે કોણીય પ્રવેગની દિશા હંમેશા કોણીય વેગની દિશામાં જ હોય. અને જો કોણીય વેગનો ફેરફાર જ કાંઈ ન હોય, અચળ હોય તો આલ્ફા 0 થાય. આલ્ફાનો એકમ કોણીય વેગનો એકમ તમે જોઈ શકો છો કે ઓનો એકમ રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ થાય, બીજી સેકન્ડ છેદમાં છે એટલે એનો એકમ થયો રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અથવા તો રોટેશન પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો આલ્ફાનું પારિમાણિક સૂત્રમાં રોટેશનનો તો એકમ નથી એટલે એનું પારિમાણિક સૂત્ર t-2. આ ક્લિયર થયું બાળકો? તો એટલું તમે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈ જાજો બરાબર. આ લેક્ચર જે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આવશે હવે ટોર્ક અને એનું કોણીય વેગમાન. આ ખાસ થોડુંક થિયરેટિકલ છે પણ સમજવાની મજા આવે એવું છે. આ સમજજો, આ જ બેઝ છે ચાક ગતિનો. ઓકે, તો આ લેક્ચર અહીં સુધી રાખીએ છીએ. બેસ્ટ ઓફ લક.